नमस्कार तमाम सारस्वत मित्रों हबीब पटेल मारी चेनल में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज धोरण 12 विषय अर्थशास्त्र प्रकरण नंबर 6 અને ટોપિકનું નામ છે બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો અથવા તો બેરોજગારીના કારણો। હવે બેરોજગારીના જ્યારે કારણો પરીક્ષામાં પૂછાય તો પાઠ્યપુસ્તકની અંદર 10 મુદ્દાઓ આપેલા છે। એમાંથી વિભાગ ઈ માં જો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે 5 મુદ્દાઓ વિશેની માહિતી આપવાની હોય છે। शुरुआत करिए छे आपणे प्रस्तावनाथी, कारण के 5 मार्क्स में जो प्रश्न पूछाय तो थोड़ी तमारे प्रस्तावना पण लखवी पड़े। तो बेरोजगारी विशेना जे अहेवालो छे, जे आंकड़ाओ छे ए आपणे क्यांथी प्राप्त थाय छे तो तमे लखी शको के भारत में आयोजन पंच द्वारा, साथे साथे सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जेने टूंकमां CSO तरीके ओळखवामां आवे छे, अथवा तो बीजुं एक छे नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा અને રોજગાર વિનિમય કચેરી द्वारा रोजगार विनिमय केन्द्रनी अंदरथी जे अहेवालो बहार पड़े छे ए अहेवालोमांथी आपणे बेरोजगारीना आंकड़ाओ प्राप्त थता होय छे। अने भारत में बेरोजगारीनी समस्या छे एने निवारण माटे एक समितिनी रचना थयेली छे जेनुं नाम छे भगवती समिति। तो भगवती समिति पण बेरोजगारीना आंकड़ाओ बहार पाडती होय छे। हवे भारत देशनी अंदर अने खास करीने वात करीए तो विकासशील जे देशो छे एमां आ समस्या वधु तीव्र बनती जाय छे। दिवसे अने दिवसे बेरोजगारीनुं प्रमाण सतत अने सतत वधतुं जाय छे। तो शा माटे आ प्रमाण वधतुं जाय छे एना विषे आपणे लखी शकीए अथवा तो केटलाक आंकड़ाओ रजू करीए तो आपणे ख्याल आवे के ज्यारे प्रथम पंचवर्षीय योजना हती, प्रथम पंचवर्षीय आपणे लखीए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हती तो ते वखते 53 लाख बेरोजगारो जोवा मळता हता। प्रथम परथी ज्यारे पांचमी पंचवर्षीय योजना आवी तो ए वखते ए आंकड़ो वधीने 304 लाख नो थयो अने ज्यारे नवमी पंचवर्षीय योजना आवी त्यारे ए आंकड़ो वधीने 348.5 लाख जेटलो जोवा मळ्यो। एटले तमे दर योजनानी अंदर जोता हशो के अथवा तो आपणे वारंवार जे वर्तमान समयनी अंदर जे आंकड़ो आवे छे ए वधु आवतो जाय छे। प्रथम पंचवर्षीय योजनामां आपणे वात करी तो 53 लाख आव्या, त्यारबाद बेरोजगारीनुं प्रमाण पांचमी पंचवर्षीय योजनामां 304 लाख जेटલું जोवा मळ्युं અને નવમી पंचवर्षीय योजना हती तो 348.5 लाख बेरोजगारो जोवा मळ्या। आपणे आर्थिक विकास करवा माटे जरूरी पगला तो भर्या, जरूरी पद्धतिओ अपनावी, नवी टेक्नोलॉजीनो पण अमल कर्यो, परंतु जे आपणे खास महत्वनी बाबत हती तेने आपणे अवगणी। जेम के भारत देशनी अंदर आपणे श्रमनी छत जोवा मळे छे, ज्यारे मूडीनी अछत जोवा मळे छे। तो आपणे एवी पद्धति अमलमां मूकवानी हती के जेना कारणे वधारेमां वधारे श्रमिकोने, वधारेमां वधारे लोकोने काम मळी रहे। परंतु अहींया आपणी केटलीक खामीओ जोवा मळी, योजनानी अंदर आपणे धाड्या उतर्या नहीं, एटला माटे अहींया बेरोजगारीनुं प्रमाण सतत अने सतत वधतुं जोवा मळ्युं। तो आज आपणे बेरोजगारीनी जे समस्या छे ए उद्भववा माटे केवा कारणों जवाबदार छे एना विषे समजूती मेळवीशुं। पाठ्यपुस्तकमां आपणे 10 मुद्दाओ आपेला छे, ए 10 मुद्दाओने तमारे पहेला दर्शाववाना छे અને જો વિભાગ ઈ માં પ્રશ્ન પૂછાય તો 5 મુદ્દાઓની સમજૂતી આપવાની, વિભાગ ડી માં જો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે 3 મુદ્દાઓની સમજૂતી આપવાની હોય છે। શરૂઆત કરીએ છીએ પહેલા નંબરથી કે વસ્તી વૃદ્ધિનો ઊંચો दर। एक नंबर पर वस्ती वृद्धिनो ऊंचो दर, 2 नंबर पर तमे लखी शको कि रोजगारीनी तकोमां धीमो वधारो, 3 नंबर पर लखी शको बचत अने मूडी रोकाणनो नीचो दर, 4 नंबर पर आवशे मूडी प्रधान उत्पादन पद्धति, 5 नंबर पर मानव शक्तिना आयोजननो अभाव, 6 नंबर पर तमे लखी शको
व्यावसायिक शिक्षणનું નીચું પ્રમાણ, જાહેર ક્ષેત્રની બિનકાર્યક્ષમતા अथवा तो जाहिर क्षेत्र में आपणे नकारात्मकता जोवा मळे ते तमे लखी शको। कृषि क्षेत्रना विकासनी अवगणना। 9 नंबर पर तमे लखी शको श्रमनी ओछी गतिशीलता। અને જે છેલ્લો નંબર આવે છે એમાં તમે અપૂરતી માળખાકીય સુવિધાઓ। તો આટલા મુદ્દાઓને લીધે આટલી બાબતોના લીધે બેરોજગારીનો જે દર છે એમાં સતત અને સતત વધારો થતો જોવા મળ્યો છે। તો એમાં આપણે લખી શકીએ કે જે 5 મુદ્દાઓ છે એની આજે વિગતે ચર્ચા કરીશું। શરૂઆત કરીએ છીએ 1 નંબરથી કે વસ્તી વૃદ્ધિનો જે ઊંચો દર છે એ બેરોજગારીને કઈ રીતે વધારે છે। તો વસ્તી વૃદ્ધિનો ઊંચો દર 1 નંબર। તો સૌથી પહેલા તમારે લખવાનું છે કે વસ્તીનો ઊંચો દર હોય એટલે કે વસ્તીમાં જો વધારો થતો જોવા મળે તો એની સીધી અસર શ્રમના પુરવઠા પર પડે છે। એટલે કે જેટલી વસ્તી વધશે એટલા કામ માંગનારાઓની સંખ્યામાં વધારો થશે, શ્રમના પુરવઠામાં પણ વધારો થશે। એટલે કે રોજગારી શોધતા નવા શ્રમિકોનું પ્રમાણમાં પણ વધારો જોવા મળશે। તો આપણે સાથે લખી શકીએ કે જેટલું પ્રમાણ શ્રમિકોનું વધે છે, કામ માંગનારાઓ લોકોનું વધે છે, એટલા પ્રમાણમાં રોજગારીની અંદર સર્જન કરી શક્યા નથી આપણે। એટલે કે રોજગારીમાં ઓછો વધારો થયો છે। એટલા માટે અહીંયા બેકારી અને અર્ધ બેરોજગારી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। પહેલું તમારે સરળતાથી યાદ રાખવાનું છે કે વસ્તી વધે તો શ્રમનો પુરવઠો વધે। શ્રમનો પુરવઠો એટલે કે કામ માંગનારાઓ જે વ્યક્તિઓ છે એ વ્યક્તિઓના પ્રમાણમાં વધારો થશે। એ વ્યક્તિઓના પ્રમાણમાં વધારો થાય છે પણ જે સામે પક્ષે રોજગારીનું સર્જન થવું જોઈએ તો એ બેલેન્સ અહીંયા જળવાઈ રહેતું નથી। એટલે કે વસ્તી તો વધી છે પરંતુ રોજગારીની તકો ખૂબ ઘટી છે અથવા તો ધીમા દરે વધે છે। એટલા માટે અહીંયા બેકારીનું પ્રમાણ સતત અને સતત વધતું જાય છે। એટલે કે ક્યાં તો બેકારી જોવા મળે છે અથવા તો અર્ધ બેરોજગારી પણ જોવા મળતી હોય છે। ભારતમાં દર વર્ષે પ્રતિ વર્ષે 1.70 કરોડ વસ્તી વધે છે। એટલે કે ભારત દેશમાં વસ્તીની અંદર 1.70 કરોડનો વધારો જોવા મળે છે। તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે આટલી બધી વસ્તી વધતી હોય તો સામે પક્ષે રોજગારી પણ એટલા પ્રમાણમાં જ વધવી જોઈએ પરંતુ રોજગારીનું આપણે કમનસીબે આપણે વધારો કરી શક્યા નથી, એનું સર્જન કરી શક્યા નથી। અને રોજગારી આપતા જે સાધનો છે એ પણ આપણા દેશમાં ઓછા છે। એટલા માટે બેકારીનું જે પ્રમાણ છે એનો જે ગ્રાફ છે એ હંમેશા અને સતત ઊંચો આવતો ગયો છે। તો આપણે વસ્તી વૃદ્ધિના દરમાં કઈ રીતે બેકારી વધે તો તમે સરળતાથી લખી શકો। 2 નંબરનું છે રોજગારીની તકોમાં ધીમો વધારો। રોજગારીની તકોમાં ધીમો વધારો એમાં આપણે લખી શકીએ કે આર્થિક વિકાસ અને રોજગારી વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ સીધો છે। આર્થિક વિકાસ અને જે રોજગારી છે એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ સીધો છે। કઈ રીતે? આપણે એમ માની લીધું હતું કે દેશનો આર્થિક વિકાસ થશે તો તેની સાથે રોજગારીનું સર્જન પણ થશે પરંતુ આ બાબત આપણે શક્ય થઈ શકી નહીં। આર્થિક વિકાસ તો થયો, આર્થિક વિકાસના દરમાં વધારો પણ જોવા મળ્યો પરંતુ આર્થિક વિકાસ કરવા માટે જે આપણે ઉત્પાદન પદ્ધતિ અથવા તો જે યોજનાઓને અમલમાં મૂકી હતી તો એનાથી એ યોજનાઓથી અથવા તો ઉત્પાદન પદ્ધતિને કારણે વધારે શ્રમિકોને રોજગારી આપી શક્યા નહીં અને એટલા માટે આર્થિક વિકાસને અને રોજગારીનો જે સંબંધ છે એ સીધો ન આવ્યો। એટલે કે રોજગારી તો આપણે આર્થિક વિકાસ વધ્યો પરંતુ રોજગારીમાં વધારો કરી શક્યા નહીં। એટલે કે રોજગારીની નિષ્ફળતા જોવા મળી। પ્રથમ 3 દશકામાં
પ્રથમ જે 3 દશકા છે આયોજનની શરૂઆતથી લઈને જ્યારે આ આયોજનની સ્થાપના 1950માં કરવામાં આવી અને આયોજનની જે શરૂઆત છે એ 1951 થી થઈ। તો 1951 થી લઈને 1980 નો જે ગાળો છે એ 30 વર્ષો છે, એ 3 દશકા છે, એમાં આર્થિક વિકાસનો જે દર છે એ 3.5 જોવા મળ્યો હતો। શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં આવી શકે કે પ્રથમ 3 દશકામાં કેટલો આર્થિક વિકાસનો દર હતો, તો તમે લખી શકો કે 3.5%। પરંતુ જ્યારે 10મી યોજના આવી ત્યારે એ દર વધીને 7.6 થયો અને 11મી પંચવર્ષીય યોજનામાં એ દર વધીને 7.8 જોવા મળ્યો। અહીંયાથી તમારે બીજી એક બાબત પણ શીખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ખાસ કરીને જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ કે વારંવાર પંચવર્ષીય જે યોજનાઓ છે એ કયા વર્ષથી લઈને કયા વર્ષે પૂર્ણ થઈ એ ખાસ વિદ્યાર્થીઓને યાદ રહેતું નથી। તમને પણ પરીક્ષાની અંદર આવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે 5મી પંચવર્ષીય યોજનાનો સમયગાળો કયો હતો, તો તમે સરળતાથી લખી શકો। તો એ યાદ કરવા માટે આપણે અહીંયા પંચવર્ષીય યોજના વિશે જોઈએ તો એ યાદ રાખવા માટે તમારે આ 3 આંકડાઓને યાદ રાખવા ખૂબ જરૂરી છે। 3, 2 અને 2 એટલે કે 322 તમે યાદ રાખો તો તમે જે 12 પંચવર્ષીય યોજના છે એ 12 પંચવર્ષીય યોજનાના વર્ષો તમે સરળતાથી યાદ રાખી શકો। શરૂઆત કરવાની છે 1951 થી લઈને 1956, 1951 થી લઈને 1956, 1956 થી લઈને 1961 અને 1961 થી લઈને 1966। તો આ પ્રથમ 3 પંચવર્ષીય યોજનાઓ છે, પ્રથમ, બીજી અને ત્રીજી। આ જ્યારે 3 પંચવર્ષીય યોજનાઓ તમે દર્શાવી દો ત્યારબાદ તમારે એક મહત્વની બાબત યાદ રાખવાની છે। પહેલા આંકડો લેવાનો છે 3, એટલે કે 3 પંચવર્ષીય યોજનાઓ પછી તમારે 3 વર્ષની ગેપ રાખવાની છે। એટલે 1966 જે અંતિમ વર્ષ હતું 3 વર્ષ ઉમેરવાના છે। એટલે કે ચોથી પંચવર્ષીય યોજના આવે તો 1969 થી લઈને 1974। તો અહીંયા તમારે ચોથી પંચવર્ષીય યોજના લખવાનું છે અને ચોથી પંચવર્ષીય યોજના બાદ તમારે 5મી પંચવર્ષીય યોજના વિશે લખવાનું છે। એટલે કે 5મી પંચવર્ષીય યોજનાનો જે સમયગાળો છે એ 74 થી લઈને 78 સુધી રાખવાનો છે। એટલે કે એક બાબત અહીંયા ફરી એકવાર ખાસ યાદ રાખવાની છે કે 5મી પંચવર્ષીય યોજનાનો જે સમયગાળો છે એ 5 વર્ષ નહીં પરંતુ 4 વર્ષનો હતો। એટલે કે ચતુર 5મા ધોરણમાં 4 વાર ફેલ થયો, નાપાસ થયો। તો 5મી પંચવર્ષીય યોજનામાં જે સમયગાળો છે એ તમારે લખવાનો છે કે 4 વર્ષનો છે। એટલે ફરી એકવાર તમારે 2 લેવાના છે। અહીંયા 2 પંચવર્ષીય યોજનાઓ આવી ગઈ। ફરી 2 વર્ષ ગેપ લઈને તમારે 1980 થી લઈને 1985 અને એ યોજનાનું જે નામ છે આપણે 6થી પંચવર્ષીય યોજના એ તમારે લખવાનું છે। અને ત્યારબાદ 1985 થી લઈને 1990 સુધીની 7મી પંચવર્ષીય યોજનાનું વર્ષ। હવે અહીંયા 2 બીજા લઈશું આપણે, એટલે કે આ 2 યોજનાઓ પણ આવી ગઈ। એટલે કે પહેલા 3 યોજનાઓ લખવાની, ત્યારબાદ 3 વર્ષની ગેપ આપવાની છે, ત્યારબાદ બીજી 2 યોજનાઓને ઉમેરવાની, 2 વર્ષનો ગાળો આપવાનો, ત્યારબાદ બીજી 2 યોજનાઓ લઈશું અને 2 વર્ષનો ગાળો આપીશું। એટલે કે 2 વર્ષ પછીનું વર્ષ લખીશું અને 1990 છે ત્યારબાદ તમારે 2 વર્ષ ઉમેરવાના। એટલે કે 1992માં, 1992ની અંદરથી આપણે લખવાની છે 1997 અને ત્યારબાદથી લઈને 17 પંચવર્ષીય યોજનાઓ જે 12 પંચવર્ષીય યોજનાઓ થઈ તો એ 12 પંચવર્ષીય યોજનાઓનો જે સમયગાળો છે એ પછી 5 વર્ષ ઉમેરતું જવાનું છે। ફક્ત તમારે 7મી પંચવર્ષીય યોજના સુધી યાદ રાખવું પડશે। તો આ રીતે કોઈ પણ યોજના વિશેનું વર્ષ તમને પૂછાય તો તમે સરળતાથી એમાં દર્શાવી શકો। પણ જે 66 થી લઈને પછી આપણે 1969નું વર્ષ આવ્યું હતું તો તે વખત તમે કહી શકો છો કે
1962 અને 1965 ભારત દેશે યુદ્ધ કર્યું હતું આપણે પાકિસ્તાન અને ચીન સાથે। તો એ સમયગાળા દરમિયાન આપણી જે અર્થવ્યવસ્થા હતી એ ડગમગી ગઈ હતી, એને ફરીથી પાતા પર લાવવા માટે આપણે થોડો સમય જોઈતો હતો અને એટલા માટે બીજી 3 વર્ષ પછી 1969માં આપણે ચોથી પંચવર્ષીય યોજનાની શરૂઆત કરી। પણ જે પાંચમી પંચવર્ષીય યોજના આવે એનો સમયગાળો ફક્ત અને ફક્ત 4 વર્ષનો છે, એ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। અને છેલ્લી પંચવર્ષીય યોજનાનું આપણે 12મી પંચવર્ષીય યોજના આવે તો 2017માં એ પૂરી થાય છે। ઓકે, હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ કે ખેતી ક્ષેત્રે પણ હરિયાળી ક્રાંતિ અમુક વિસ્તાર પૂરતી જ ખેતી ક્ષેત્રે જે હરિયાળી ક્રાંતિ જોવા મળી, જે નવા બિયારણો, રાસાયણિક ખાતરો અને જે નવી ટેકનોલોજીથી અમલ કરવાનો હતો, સિંચાઈ ક્ષેત્ર આપણે વધારે આપવાનું હતું, તો એ અમુક ક્ષેત્ર પૂરતું જ મર્યાદિત રહ્યું। બધા વિસ્તારોમાં, બધું ખેતી ક્ષેત્રની અંદર બધા જે વિસ્તારો હતા એમાં એ હરિયાળી ક્રાંતિનો અમલ થઈ શક્યો નહીં અને એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે વધારે રોજગારીનું સર્જન ન કરી શક્યા। ઉત્પાદન અને સેવા ક્ષેત્રનો પણ ઓછો વિકાસ થયો। ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રનો પણ ઓછો વિકાસ થયો, એના લીધે બેકારીનું પ્રમાણમાં પણ સતત વધારો થતો જોવા મળ્યો। હવે 3 નંબરનું જે આપણે કારણ આવે છે એના વિશે સમજૂતી મેળવીએ કે બચત અને મૂડીરોકાણનો નીચો દર। બચત અને મૂડીરોકાણના નીચા દરને કારણે કઈ રીતે બેરોજગારીનું સર્જન થયું, તો તમે લખી શકો કે રાષ્ટ્રીય આવક વધી પણ આપણી વસ્તી પણ સાથે સાથે ખૂબ વધી। દેશની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો તો થયો, આપણા જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એ ઉત્પાદનના સાધનોની જે આવકો છે એ બધાને ભેગા કરીને આપણે ગણીએ કે રાષ્ટ્રીય આવક, તો એ રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો તો થયો, પરંતુ એ વસ્તી જે છે એ વસ્તીમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો। તો માથાદીઠ આવક ઘટી, વસ્તી વધે એટલે સ્વાભાવિક રીતે માથાદીઠ આવક ઘટે, તેમજ વસ્તીના નિભાવ ખર્ચને લીધે બચત અને મૂડીરોકાણનો જે દર છે એ દરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો। રાષ્ટ્રીય આવક વધી પરંતુ સાથે સાથે વસ્તીમાં પણ વધારો થયો, માથાદીઠ આવક ઘટતા તેમજ વસ્તી પાછળ જે નિભાવ ખર્ચ સરકારે કરવાનો હોય તો એ ખર્ચના લીધે બચત અને મૂડીરોકાણના દરો પણ ખૂબ નીચા જોવા મળ્યા। હવે મૂડીરોકાણ ઘટવાથી શું જોવા મળ્યું કે ખેતી ક્ષેત્રે, ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે અને સેવા ક્ષેત્રે મૂડીરોકાણ ઘટવાથી એની સીધી અસર રોજગારીની તકો ઓછી થઈ ગઈ, એટલે કે રોજગારીનું વધારે સર્જન થયું નહીં અને તેથી બેરોજગારીની અંદર ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં વધારો જોવા મળ્યો। 4 નંબરનો જે મુદ્દો છે મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ, તો કે આપણા દેશની અંદર શ્રમની છત છે અને મૂડીની અછત છે, તો આપણે એવી પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવાની હતી કે જેના લીધે આપણે વધારેમાં વધારે લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ શકે, પરંતુ અહીંયા આપણે વિરુદ્ધ પ્રકારની નીતિ અપનાવી, યોજનાઓ જે અમલમાં મૂકી એની અંદર કેટલીક ખામીઓ જણાઈ, જેમ કે ભારતમાં મૂડીની અછત અને શ્રમની છત છે, પણ જ્યારે બીજી પંચવર્ષીય યોજનાની શરૂઆત થઈ ત્યારે પાયાના અને ભાડે ઉદ્યોગોને વધારે મહત્વ આપી દીધું અને પાયાના અને ભાડે જે ઉદ્યોગોને મહત્વ આપવામાં આવ્યું તેનાથી ઉત્પાદનમાં વધારો તો થયો, પરંતુ યંત્રોથી ઉત્પાદન થતું હોવાથી શ્રમિકોને ઓછી રોજગારી મળી શકી। એટલા માટે કહી શકીએ કે બીજી પંચવર્ષીય યોજના એ ખામીભરી નીતિ હતી, કારણ કે એમાં ભાડે ઉદ્યોગોને વધારે મહત્વ આપી દીધું હતું। તેમજ ખેતી અને જે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે એ બંને ક્ષેત્રની અંદર પણ યાંત્રિકીકરણ અપનાવ્યું। ખેતી ક્ષેત્ર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે પણ જે ઠીકઠાક આપણે વિકાસ કરવાનું વિચાર્યું તો એની અંદર પણ યંત્રોનું વધારે પ્રમાણ આવી ગયું, તો યંત્રોનું પ્રમાણ આવે ત્યારે શ્રમિકોની ઓછી જરૂર પડે, તો એટલા માટે પણ બેરોજગારીનું સર્જન થયું। અને એટલું જ નહીં પરંતુ રેલવે છે, સિંચાઈ, રસ્તા બનાવવા માટે, બાંધકામ તેમજ રાજ્યના જે અન્ય કામ છે એ કામની અંદર પણ શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો અમલ ન થયો, પરંતુ મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો અમલ કરવામાં આવ્યો, જેના કારણે વધારે શ્રમિકોને, વધારે વ્યક્તિઓને રોજગારી મળી શકી નહીં। ફરી એકવાર મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ આવે તો તમારે લખવાનું છે કે ભારત દેશની અંદર શ્રમની છત અને મૂડીની અછત જોવા મળે છે। બીજી પંચવર્ષીય યોજનાની અંદર આપણે પાયાના અને ભાડે ઉદ્યોગોને વધારે મહત્વ આપ્યું, એના કારણે શું થયું તો કે બેકારીનું સર્જન વધારે થયું। સાથે સાથે ખેતી, ઉદ્યોગ અને જે સેવા ક્ષેત્ર છે એની અંદર પણ આપણે યાંત્રિકીકરણ અપનાવી લીધું, એટલે કે યંત્રોનો વધારે ઉપયોગ કર્યો, એના લીધે પણ બેકારી વધી। તેમજ આપણે લખી શકીએ કે રસ્તા છે, જાહેર
બાંધકામ છે, તો એવી આપણે બધી વસ્તુઓની અંદર પણ મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો અમલ કર્યો. એટલા માટે અહીંયા બેકારીનું પ્રમાણ ઉત્તરોત્તર વધતું ગયું. અને જે છેલ્લું આપણે મુદ્દો જોવાનો છે 5 નંબરનો, માનવ શક્તિના આયોજનનો અભાવ. તો કે માનવ શક્તિના આયોજનના અભાવને કારણે શું જોવા મળ્યું? તો એમાં લખી શકો કે શ્રમની માંગ પ્રમાણે શ્રમનો પુરવઠો મળી રહે, શ્રમની માંગ પ્રમાણે શ્રમનો પુરવઠો પણ મળી રહે, તો એવી શિક્ષણ વ્યવસ્થા આપણા દેશની અંદર અમલમાં મૂકવામાં આવી નથી. આજે જે આપણે શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે, તો એ શિક્ષણ આપણે ભવિષ્યની અંદર રોજગારી આપી શકશે કે નહીં આપી શકીએ ચોક્કસપણે આપણે કહી શકતા નથી. આપણે બેકાર પણ રહેવું પડે. તો અહીંયા શ્રમની માંગ પ્રમાણે શ્રમનો પુરવઠો મળી રહે એવી શિક્ષણ વ્યવસ્થા આપણી પાસે નથી. ડિગ્રી લાખો યુવાનો મેળવે છે, લાયકાત ઘણા બધા લોકો ધરાવતા હોય છે, લાખો કરોડોની અંદર છે, પરંતુ શિક્ષિત હોવા છતાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ આપણા ભારત દેશની અંદર ખૂબ વધી રહ્યું છે. એટલે કે માનવ શક્તિના આયોજનની અહીંયા ખામીનું આ પરિણામ છે. જો માનવીએ એનું યોગ્ય રીતે આયોજન કર્યું હોત, યોગ્ય પદ્ધતિ અપનાવી હોત, તો દરેક લોકોને, દરેક શ્રમિકોને અહીંયા કામ મળી રહ્યું હોત. પરંતુ જે શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે એ શિક્ષણમાં ક્યાં ને ક્યાંય ખામી જણાઈ આવી છે. એટલા માટે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે માનવ શક્તિના આયોજનની ખામીનું પરિણામ છે, એટલે કે બેકારીનો ભોગ બનવું પડે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ બ્રિટિશ શાસનમાં જે રીતે ડ્રેન ઓફ ગોલ્ડ એટલે કે સોનાનો એક તરફી પ્રવાહ, જે રીતે બ્રિટિશોએ આપણા દેશની અંદરથી સોનું એમના દેશની અંદર લઈ ગયા, સોનાનો પ્રવાહ એમના દેશની અંદર સતત વહેતો ગયો, એ જ રીતે આજના સમયમાં એક વાક્યમાં પૂછાય છે કે વર્તમાન સમયમાં ડ્રેન ઓફ બ્રેન એટલે શું? એટલે કે બુદ્ધિનો એક તરફી પ્રવાહ. જ્યારે આપણા દેશની અંદરથી એન્જિનિયર થયેલા, કોમ્પ્યુટરની અંદર નિષ્ણાંત લોકો હોય, ડોક્ટર થયેલા હોય, ઉચ્ચ પદો પર લાયકાત ધરાવતા લોકો હોય, એમની પાસે ડિગ્રી હોય, પણ એવા લોકોને આપણા દેશની અંદર વિકાસની, રોજગારીની જો સારી તકો ઉપલબ્ધ ન થાય તો એ વિદેશો તરફ જાય છે. એટલે કે આજે પણ મોટા પ્રમાણમાં આવા બુદ્ધિશાળી લોકો આપણે વિદેશોની અંદર કામ અર્થે જતા હોય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ડ્રેન ઓફ બ્રેન એટલે કે બુદ્ધિનો એક તરફી પ્રવાહ જે ભારત દેશમાંથી રોજગારી શોધવા માટે વિદેશની અંદર જતા હોય છે. એક માર્ક્સમાં પૂછાય છે કે ડ્રેન ઓફ બ્રેન એટલે શું? તો તમે લખી શકો કે બુદ્ધિનો એક તરફી પ્રવાહ જે ભારત દેશની અંદરથી કામ અર્થે બીજા દેશની અંદર જાય છે, કારણ કે ભારત દેશની અંદર એમને વિકાસની તકો, રોજગારીની તકો વધારે ઉપલબ્ધ હોતી નથી. તો આ રીતે બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો છે એ તમે સરળતાથી દર્શાવી શકો.